भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम भक्तिर्भवती नष्ट। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। चित्तदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम्। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृश्यं विहाजने नानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमान्येन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहि। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतुकी त्वयि। हे नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति।
युगायितं निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यहितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनस्तु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ 23ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರತ್ಯಾದಿಷ್ಟಂ ಮಯಾ ತತ್ರ ತ್ವಯಿ ಕರ್ಮ ವಿಮೋಹಿತೆ ತಪೋ ಮೇ ಹೃದಯಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆತ್ಮಹಂ ತಪಸೋ ಅನಘಃ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ. ಪ್ರತ್ಯಾದಿಷ್ಟಂ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಮಯಾ ಬೈ ಮೀ, ತತ್ರ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್, ತ್ವಯಿ unto you, karma duty, vimohite being perplexed, tapaha penance, me hridayam heart, sakshat directly, atma life and soul, aham myself, tapasah of one who is engaged in penance, anagha, O sinless one. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. O sinless Brahma, you may know from me that it was I who first ordered you to undergo penance when you were perplexed in your duty. Such penance is my heart and soul, and therefore penance and I are non-different. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಿನ್ನೆ 2 ಶ್ಲೋಕ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೀವಿ. ಯಾರ ನಿನ್ನಿದೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅದ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ದಲ್ಲಿಯೂ ಅದ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುಪಾದ ವಾಣಿ ಒಳಗೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. 21, 22 ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ. ಭಗವಂತಗ
ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ, ಐ ವಿಶ್ ಯು ಗುಡ್ ಲಕ್. ಓ ಬ್ರಹ್ಮ, ಯು ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ, ದ ಗಿವರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬೆನಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್. ವರೇಶಂ, ವರೇಶಂ, ವರೇಶಂ ಅಂದ್ರೆ ದ ಗಿವರ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್. ವರ ಈಶಂ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ವರ ಈಶಂ, ಯಾರು ವರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರೇ ಕೊಡವ, ಮತ್ತಾರು ಕೊಡವ್ರ. ಗಾಡ್ ಗಿವ್ಸ್ 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 ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಗಿವ್ಸ್. ಮ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ಸ್ 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 ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ಸ್. ತಗೊಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟು 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 ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವನ ಗುಣ ಆ ರೀತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ ಈಶಂ, ವರೇಶಂ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ವರೇಶಂ, ವರ ಈಶಂ, ದ ಗಿವರ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾರ ಬಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾರು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಯಾರೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪರತಂತ್ರನೇ, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಮಗೆ ಈ ದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ದೇವತಾ ಇವರು ಯಾರೆಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಮಂದಿ ಬದಿರ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತೇಳಿ. ಇರಲಿ ಅವ್ರವ್ರ ವಿಚಾರ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರುವುದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಂದ. ಯಾವ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಏನು ಯಾರಿಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ವತಃ ಯಾರು ಏನಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿಕತಾನ, ನಾನು ಒಂದು ಗಿವರ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್. ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ಅದು ನೀ ಕೇಳು. ಯು ಮೇ ನೋ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬೆನಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಓ ಬ್ರಹ್ಮ, ಯು ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ, ದ ಗಿವರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬೆನಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇಕಾದ ಕೇಳ್ಕೊ. ಆಲ್ ದಟ್ ಯು ಮೇ ಡಿಸೈರ್, ಏನೆಲ್ಲ ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯು ಮೇ ನೋ ದಟ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬೆನಿಡಿಕ್ಷನ್. ಆ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಏನದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬೆನಿಡಿಕ್ಷನ್? ಆಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪೆನೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಸಿ ಮೀ ಬೈ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಅದೇ ಅಂತಿಮ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೆನಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಏನದ ಅದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಅದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೆನಿಡಿಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ರತ್ನ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೆನಿಡಿಕ್ಷನ್ ಏನದ? ಆ ಭಗವಂತನ ನೋಡೋದು ಬೈ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಅದು ಬೆನಿಡಿಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟದೆ. ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದು. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನದ? ಏನಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಲ್ ಇಂಜುನಿಟಿ ಈಸ್ ದಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಅಬೌಟ್ಸ್. ಭಗವಂತನ ಧಾಮದ ದರ್ಶನ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಸಬ್ಮಿಸಿವ್ attitude in the performance of severe penance. ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ರತಾ ಭಾವನಾದಿಂದ ಕಠೋರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಕಠೋರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ರತಾ ಒಂದದ, ನಮ್ರತಾ ಭಾವನಾ ಮತ್ತು ಕಠೋರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಆರ್ಡರ್. ಅದಕ್ಕೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೇನೋ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಸಾಯಂಕಾಲ, ಅದು 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಡೆದಲ್ಲಿ. 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ, ಅರೆ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಾನಲ್ಲಿ. ಯಾರ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯನ ಏನೇನೇನೇನೋ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಬಿಟ್ರೆ
ಅದು ಆಸುರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. Those who undergo severe austerities and penance, not recommended in the scriptures, performing them out of pride and egoism, who are impelled by lust and attachment, who are foolish and who torture the material elements of the body, as well as the super soul dwelling within, are to be known as demons. ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 17.5 and 6 ಶ್ಲೋಕ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಸ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್, ಭಗವಂತನ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ತಪೋ ದಿವ್ಯಂ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚಲೋ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ವಸ್ಥಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಅದು ಎಲ್ಲ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ. ಸತ್ತು ಗುಣದ ಆಹಾರ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಆಯುಷ್ಯ ಬೆಳೆಸ್ತದೆ, ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ಬಾಡಿಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ಸತ್ಗುಣದ ಆಹಾರ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್, ನಮ್ಮದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಾವು ಬರೀ ಸತ್ಗುಣದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಅದ, ಈಸಿ ಅದ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ, ಭಗವಂತನ ಧಾಮದ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಾಗ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಭಕ್ತ್ಯಾತ್ವ ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ, ಭಕ್ತ್ಯಾತ್ವ ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ, ಅಹಂ ಏವ ವಿಧೋ ಅರ್ಜುನ, ಜ್ಞಾತುಂ ದೃಷ್ಟುಂ ಚ ತತ್ವೇನ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ಚ ಪರಂತಪ. ಇದು 11.54 ನೋಡ್ಕೋರಿ. ಆಮೇಲೆ ಭಕ್ತ್ಯಾತ್ವ ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ. ಭಕ್ತ್ಯಾತ್ವ ಅನನ್ಯಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಅನ್ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್. ಒಂದು ದಿವಸ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ, ಇದು ಮಾಡೋಣ, ಇದು ಏನಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು ಕೃಷ್ಣನೇ. ಆ ಒಂದೇ ಬೇರೆ, ಒಟ್ಟು ಒಬ್ಬನೇ ಅವಂದೇ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿತೌಟ್ ಅ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಭಕ್ತ್ಯಾತ್ವ ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ, ಅಹಂ ಏವ ವಿಧೋ ಅರ್ಜುನ, ಜ್ಞಾತುಂ ದೃಷ್ಟುಂ ಚ ತತ್ವೇನ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ಚ ಪರಂತಪ. ನನ್ನ ನೋಡಬಹುದು, ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಜ್ಞಾತುಂ ದೃಷ್ಟುಂ ಚ ತತ್ವೇನ, ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ. ದಾರಿ ಭಕ್ತ್ಯಾತ್ವ ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ? ಸೇವಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಆಳಸಿತನ, ಯಾವುದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೇವಾ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ, ಸೇವಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಮೈಂಡ್ ಆ ರೀತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇವಾ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಗೀತಿದ್ದು. 11.54 ಭಗವಂತನ ತಿಳ್ಕೋಬೋದು, ನೋಡ್ಬೋದು, ವಾಪಸ್ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ 23ರಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತ ನೋಡ್ರಿ.
ಓ ಸಿನ್ಲೆಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಪಾಪಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸ್ಥಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಿನ್ಲೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದೆ ಶ್ಲೋಕದಾಗ, ಅನಗಹ. ಇದು ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಬಂದದ. ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇತ್ಯಘೂಯತಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ. ಇಲ್ಲ, ಇತ್ಯಘೂಯತಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಇದಂ ಉಕ್ತಂ ಮಯಾ ನಘ ಏತದ್ ಬುದ್ಧ್ವಾ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಸ್ಯಾತ್ ಕೃತಶ್ಚ ಭಾರತ. 15.20 ನಂಬರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾನ ಕೃಷ್ಣಲ್ಲೇ? ಇತ್ಯಘೂಯತಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಇದಂ ಉಕ್ತಂ ಭಯಾನಕ. ಇದು ಭೂಯತಮಂ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್. ನಾ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸೀನೀಗ. ಯಾಕೆ ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನ? ದುರ್ಯೋಧನ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ದುರ್ಯೋಧನ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಾವ. ಅಂಥವ್ರಿಗಲ್ಲ ಇದು. ಅನುಸೂಯವೇ 9.1 ಇದಂ ತೂತೆ ಘೂಯತಮಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಅನುಸೂಯವೇ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತಂ ಯಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮೋಕ್ಷಸಿ ಅಶುಭಾತ್. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನುಸೂಯವೇ. ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ಫುಲ್ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪಾಂಡವರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ, ಅರ್ಥ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ದ್ವೇಷ. ಮತ್ತು ಅಂಥವ್ರಿಗೇನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿ ಟು ಬಿ ವೈಸ್ ವೇರ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಿಸ್. ಇಂಥ ಮೂರ್ಖರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಮುದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಆದರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮುದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಳೆ, ಜಗ್ಗಿ ನೀರದ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಅದ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಇರ್ತಾವ, ಅದು ಬೇಡ. ಅಲ್ಲಿ ನೀರದ ಅಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಸಮುದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಆದರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದವನೀಗ ತುಂಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ, ಅವನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ 50 ರೂಪಾಯಿ, 100 ರೂಪಾಯಿ, 1000 ರೂಪಾಯಿ, ಇಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ. 3 ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ. 4ನೇದು ಮೂರ್ಖರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್, ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ಅದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಅನಗಹ, ಸಿನ್ಲೆಸ್, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ದುರ್ಯೋಧನ, ಸಿನ್ಫುಲ್, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ. ಹೆಂಗೆ ತಿಳಿತದೆ? ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದು. ಅದರಂಗ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಭಗವಂತನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಾನಿದನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ. ಅನಗಹ ಆತ್ಮಹಂ ತಪಸೋ ಅನಗಹ, ಅದೇ ಶಬ್ದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಓ ಸಿನ್ಲೆಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಯು ಮೇ ನೋ ಫ್ರಮ್ ಮೀ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಐ ಹೂ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಪೆನೆನ್ಸ್. ಅವು 2 ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಬಂತಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರು ಹುಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ. ಯಾರು ನಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ ಇಲ್ಲ, ಹುಡುಕಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತರು. ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಸೋರ್ಸ್ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಾರ. ಆವಾಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಳಬಂತು 2 ಶಬ್ದ. 16, 21
16, 21 ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತಿಳಿತದು. 16ನೇ ಅಕ್ಷರ ತ, 21ನೇ ಅಕ್ಷರ ಪ. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. 1000 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಲೆಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಭಗವಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಾನೆ, ನಾನೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೀನಿ ಅದನ್ನು. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟು ಯೋರ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾನೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಚ್ ಪೆನೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್. ಯಾರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಪ್ರಿಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ಪ್ರಿಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏಕಾದಶಿ ಇದನ್ನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ರಿ, ಹರಿ ದಿವಸ ಹರಿ ಪ್ರಿಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮಾಧವ ತಿಥಿ ಭಕ್ತಿ ಜನನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸಿಗೆ ಮಾಧವ ತಿಥಿ. ಯಾರು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಜಾಗೃತ ಆಗ್ತದೆ. ಅರೇ ಎಷ್ಟು ತಿಂತೀವಿ, ಲೆಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ಹಸಿವಾದ ಕಪ್ 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 ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿತೀವಿ, ತಿಂತೀವಿ, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಒಂದು ದಿವಸ ಲಾಕ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಮಧ್ವ ಪರಂಪರದಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸ ಮಾಡತ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತೆರಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತದೆ 2 ಶಕ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾಡ್ರಿ ಸಾಕು. ಮಹಾದ್ವಾದಶಿ 2 ಕೂಡ ಬಂದಾಗಿ ಮಹಾದ್ವಾದಶಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಮಾಡ್ರಿ ಸಾಕು, 2 ಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ ಒಂದರ ಮಾಡ್ರಿ, ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡ್ರಿ. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ. ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ? ಇಂಥ ತಪಸ್, ಸಚ್ ಪೆನೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್. ಭಗವಂತನ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಪೆನೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆರ್ ನಾನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳಬಿಟ್ಟ. ತಪಸ್ಸಿಗೆ ನನಗೆ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ನನಗೆ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ ತಪಸ್. ನಮಗೇನು ಅಂಥ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮಾಡಿದ 1000 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು, ಎಲ್ಲಿ 1000 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾಡ್ರಿ ಸಾಕು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ. ಬಾಕಿ ದಿವಸ ಲಘು ಹೇಳೋದು, ಜಪ ಮಾಡಿ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ, ಜಪ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟು ರೂಟೀನಿಗೆ ತರಲೇಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್. ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಫಾಲನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಫಾಲನ್ನೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಲನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ತಪಸ್ಸು ಭಗವಂತನ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಪೆನೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆರ್ ನಾನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇದೇ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟ್ರುತ್. ಭಗವಂತಂದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದವರು. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟ್ರುತ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ, ಭಗವಂತಗೆ ಯಾರೂ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಾರಣ, ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಗೆ. ಭಗವಂತಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರ? ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಇವ್ರು ಯಾರು? ಇವರೆಲ್ಲ ದೇವಕಿ, ವಸುದೇವ, ಯಶೋದಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ, ದಶರಥ, ಕೌಶಲ್ಯ, ಇವರೆಲ್ಲ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್. ಭಕ್ತರು, ಅವರು ಭಗವಂತನ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅವರು ಯಾರು ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಗನಾಗಿ ಬಾರಪ್ಪ, ರೈಟ್. ಭಕ್ತರ ಇಚ್ಛಾ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮಗನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತಾಗಿ ಕರನೇ ಅವ್ರ ಮಗ. ಪಿತಾಹಮಸ್ಯ ಜಗತೋ ಮಾತಾ ಧಾತಾ ಪಿತಾಮಹ ವೇದ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಓಂಕಾರ ಋಗ್ ಸಾಮ್ ಯಜುರೇವ ಚ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ತಂದೆ ನಾನೇ,
ತಾಯಿ ನಾನೇ, ದಾತ ಪಿತಾಮಹ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟ್ರುತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ ಟ್ರುತ್ ಆಯಿತಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟ್ರುತ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ದೇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು, ದೇವರ ಧಾಮೆಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ದೇವರ ಒಂದು ಲೀಲಾಗ ಕಥಾ ಅದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ದೇವರಿಗೆ ಆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮೀ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತಂದ ಸಂಘ ನೇರವಾಗಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಸೌಂಡ್. ದೊಡ್ಡ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದೇ. ಥ್ರೂ ಸೌಂಡ್. ಎಲ್ಲೋ ಮಗಳು ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ, ಫೋನ್ನಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ತಾಸು. ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮೊದಲು ಆ ಸೌಂಡದಿಂದ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಂದ, ಮಗನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಒಂದು ತಾಸು, ತಾಯಿಗೆ ತಂದೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಸೌಂಡ್. ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕದ, ದೇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ? ಅಲ್ಲೂ ಹೆಂಗೆ? ಥ್ರೂ ಸೌಂಡ್. ಇದು ಭಗವಂತನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರದು ಮೊಬೈಲ್ 10 ಡಿಜಿಟ್. ಇದು ಭಗವಂತನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 16 ಡಿಜಿಟ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸರಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರಿಗೆ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕುತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಇದು ಭಗವಂತನ ಕಥಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಇದಂ ಭಾಗವತಂ ನಾಮ ಪುರಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಂ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕಚರಿತಂ ಚಕಾರ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿ. ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡಿ. ಈ ಭಾಗವತ ಭಗವಂತನೇ. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾರ ಆ ರೀತಿ. ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ ದ ಪೇಜಸ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ. ಈಗ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಬರ್ದಾರ, ಅನುಭವಿಸಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅದನ್ನು. ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ ದ ಪೇಜಸ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ. ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ಸರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ. ತು ಭಾಗವತ ನಾನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕೃಷ್ಣ. ಅದರಂಗ ಭಗವಂತನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಕೃಷ್ಣೇ ಸ್ವಧಾಮೋಪಗತೆ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನಾದಿಭಿಃ ಸಹ ಕಲೌ ನಷ್ಟದೃಶಾಮೀಶ ಪುರಾಣಾರ್ಕೋ ದುನೋದಿತಃ. ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಲೀಲೆ ಮುಗಿಸಿ 5,000 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಧಾಮದ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿಬಿಟ್ಟ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ. ಮುಂದೆ ಗತಿ ಏನು? ಕಲೌ ನಷ್ಟ ದೃಶಾಮೇಶ. ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಜನದ ದೃಶಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಹೆಂಗೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡೆನ್ಸ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಫುಲ್ ಕತ್ಲಿದ್ರೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ? ಕಣ್ಣಿದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ.
ಹಂಗಾಗಿಬಿಟ್ಟದ ಕಲಿಯುಗದ ಜನ. ಕಲವು ನಷ್ಟ ದೃಶಾಮೇಶ. ಬರೋಬ್ಬರ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪುರಾಣಾರ್ಕೋ ದುನೋದಿತ. ಈ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ ಉದಿತ ಉದಯ ಆಗಿದೆ. ಉದಿತ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ, ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋ ಸೂರ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಅಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ಅದು ಭಾಗವತ. ಕೃಷ್ಣ ಹೋಗಲಿ, ಹೋಗಲಿ, ಯಾಕ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾನಲ್ಲಿ. ಯಾರದು ಕೃಷ್ಣ? ಅದೇ ಭಾಗವತ. ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇದು ಹೇಳಿಕತ್ತ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ನನಗೆ ಏನೂ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. The penance by which one can see the personality of Godhead face to face is to be understood as devotional service to the Lord and nothing else, because only by discharging devotional service in transcendental love can one approach the Lord. ಏನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ? ಭಗವಂತನ ನೋಡಬೇಕು ಮುಖಾಮುಖಿ, ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್. ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ರಿ. 2 ದಿವಸ, 1 ವಾರ, 10 ದಿವಸ, 1 ವರ್ಷ, ಅದೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛಾ, ಯಾವಾಗ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಶಬರಿಗೆ ಅವರು ಗುರುಗಳು ಗೌತಮ ಋಷಿಗಳ ಕಾಣುತ್ತೆ. 1 ದಿವಸ ರಾಮ ಬರ್ತಾನ, ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಯಾರ ರಾಮ ಬರ್ತಾನ. ದಿವಸ ತಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಕುಟೀರ. ಆ ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಯಾಕೆ? ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಯಾರ ರಾಮ ಬರ್ತಾನ. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಸ ಹೊಡೆದು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡಿ ವನದಲ್ಲಿ ಹೂ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ಲು. ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ್ತಿದ್ಲು, ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ಲು. ರಾಮ ಬರ್ತಾನ. 1 ದಿವಸ, 2 ದಿವಸ, 3 ದಿವಸ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಷ ಇಟ್ಲಿಕ್ಕಾದಾಳ. ಹಿಂಗೆ ಭರೋಸೆ ರಾಮ ಬರ್ತಾನ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಯಾರ. ಕಡಿಗೆ 1 ದಿವಸ ರಾಮ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಒಂದು ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹದ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ದಿವಸ. ಈಗಲೇ ಗೋವಿಂದ ಧಾಮ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಯಿತು. ನಿನ್ನಿಂದ ಜುಲನ್ ಉತ್ಸವ ಶುರು ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲಿ. ಒಂದು 5 ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇ ಅದ. ಇವತ್ತದ, ನಾಳೆ ನಾಡದ 26ಕ್ಕೆ ಮುಗೀತದೆ. 27ಕ್ಕೆ ಮುಗೀತದೆ. 28 ಬಲರಾಮ ಜಯಂತಿ. ಈಗ ಅದು ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ 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 ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ ಸ್ಥಾಪನಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಹಂಗೆ ಪೂಜಾ ನಡೆದ. ಪಂಡ್ರಾಪುರದಲ್ಲಿ ವಿಠ್ಠಲನ ಪೂಜೆ, ಬದ್ರಿದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನ ಪೂಜೆ, ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಪೂಜೆ ನಡೆದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತು, ಒನ್ ಡೇ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಪಾನ್ ಯು and that will be the perfection of your life. ಒಂದು ದಿವಸ ಭಗವಂತ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದ ಸೇವೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಭಗವಂತ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾನ. and that will be the perfection of your life. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೇವಾ ಬಿಡಬಾರದು. ಮಾಂಚಯೋ ವ್ಯಭಿಚಾರೇನ ಅಂದರೆ ಅನ್ಫೇಲಿಂಗ್ ಭಕ್ತಿಯೋಗೇನ ಸೇವತೆ ಸಗುಣಾನ್ ಸಮೇತಿತೈತಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ. 14.26. ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸರ್ವಿಸ್
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಸರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹೋಯ್ತು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರಿ. ಬ್ಯಾಸರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ ಯಾಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡತ್ತಾನ? ನಮಗೆ ಯಾರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಬಿಡ್ರಿಪ್ಪ, ನಾವು ಬೇಡ. ಚಲೋ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಅದ್ರ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇಡ್ರಪ್ಪ, ಹೊಟ್ಟೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಏನಾರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಬೇಡ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ತೊಗೊಳ. ಇನ್ನು ದೇವ್ರು ಯಾಕೆ ತಗೋತಾನ? ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋ ಮೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ತದಹಂ ಭಕ್ತಿ ಉಪಹರ್ತಂ ಅಶ್ನಾಮಿ ಪ್ರಯತ್ನಾತ್ಮನಃ. ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಶಬ್ದ 2 ಸರಿ ಬಂತು. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಯ್ತಾ? ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣಂತ. Such penance is the internal potency of the Lord and is non-different from Him. Such acts of internal potency are exhibited by non-attachment for material enjoyment. The living entity are engaged in the conditions of material bondage because of their propensity for overlordship. But by engagement in devotional service of the Lord, one becomes detached from this enjoying spirit. ಈ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬ್ಯದ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಿಡೋದು. ನಿನ್ನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಕೊಟ್ಟೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದು ನಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಆದವ್ರು. ಬೀಜ ಅವ ನೆಲ್ದಾಗೀಗ ಮಳೆ ಭಾಳ ಆಗಿ ನೀರು ನಿಂತು ಬಿಟ್ರೆ ಬೀಜ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಆಸ್ಪಾದನೆನೇ ಇಲ್ಲ, ನೀರು ಜನಕ್ಕೆ. ಹಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ಭೋಗದ ಬೀಜ ತುಂಬ್ಯಾವ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಭಾಳಷ್ಟು ನೀರು ನಿಂತಂಗೆ. ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪಾದನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಖಾಲಿ ಇಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಐಡಲ್ ಮೈಂಡ್ ಡೆವಲ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಬೆಳಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆದ ಬಿಟ್ಟರೆ 10 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 10 ಹೊಡಿತೀಗ ಆಗಲಿ. ಹಿಂಗೆ ಒಂದಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಜಪ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತದ. ಇವತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ. ಗೋವಿಂದ ಧಾಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೂಲನ್ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ ಅಂತದ. ನೋಡೋಣ ಏನೇನು ಆಗ್ತದೆ. The devotee is automatically become detached from worldly enjoyment, and this detachment is the result of perfect knowledge. Therefore, penance and devotional service includes knowledge, detachment, and that is the manifestation of the transcendental potency. ಆ ತಪಸ್ಸು ಆ ಭಗವಂತಂದೇ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ. ಆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ 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 ಆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಭೋಗಿಸೋ ಬುದ್ಧಿ ದೂರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಅನದರ್ ಸೈಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಒಂದು ಕಡೆ ರುಚಿ ಬೆಳೀತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರುಚಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಒನ್ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಅನದರ್ ಸೈಡ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಗುರು ಮೇಲೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಬೆಳೀತದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲದ ನಾಳೆ ನಾವೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. One cannot enjoy material illusory prosperity if he desires to return home back to Godhead. One who has no information of the transcendental bliss and the association of the Lord foolishly desires to enjoy this temporary material happiness. ಈ ಭೋಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಯಾ ಸುಖ ಇದೆ. ಈ ಮಾಯಾ ಸುಖ ಬೇಕು, ಭಗವಂತನೂ ಬೇಕು, ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಎಣ್ಣೆ ನೀರು ಇದ್ದಂಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಇಲ್ಯೂಸರಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಈ ಇಲ್ಯೂಸರಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇದೇ ಎಲ್ಲ
ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್, ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ ಹೂ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಆಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಯೂಷನ್, ಕಚಡ ಇದೆ. ರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಭಗವಂತ ಸಂಘದಲ್ಲದ ಆನಂದ, ಗೋಲ್ಡ್. ಇದು ಇಮಿಟೇಷನ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಇಮಿಟೇಷನ್ ಗೋಲ್ಡಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿಬಿಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ. ಮುಂದೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. In the Chaitanya Charitamrita it is said that if someone sincerely wants to see the Lord and at the same time wants to enjoy Hare Krishna 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 Hare Hare. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ನೀರು. ಆಮೇಲೆ one who wants to remain here in the material world for material enjoyment has no business entering into the spiritual kingdom of God. ಇಲ್ಲಿ ಭೋಗಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಡಿಸೈರ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. The Lord favors such a foolish devotee by snatching away all that he may possess in the material world. Such foolish devotees tries to recoup his position. Then the merciful Lord again snatches away all that he may have possessed. By such repeated failures in material prosperity, he becomes very unpopular with his family members and friends. ಯಸ್ಯಹಂ ಅನುಗೃಹನಾಮಿ ಹರಿಷ ತದ್ಧನಂ ಶನೈ. ಅದರದ ಅರ್ಥ ಬರ್ತಾರೆ ಗುರುಪಾದ. ಯಾರು ಭಗವಂತ ಯಾರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಕೃಪಾ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ತರಲಿ ಮತ್ತೂ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಯಾರು ಅವನ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ ಏನು ಪಾಪರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಾನ, ಏನಿಲ್ಲ ಅವನ ಕಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, in prosperity, friends know us. In adversity, we know our friends. Prosperity ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಾವ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ ಅಡ್ವರ್ಸಿಟಿ ಯಾರು ಉಳಿತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಿ ನೋ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾರು ಉಳಿತಾರೆ ಅವ್ರ ಕರೆ ಫ್ರೆಂಡ್. ಹಂಗೆ ಈ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅನ್ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಅವ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗು ಯಾರು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆನರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟಿಂಗ್ ವೆಲ್ತ್. ಯಾರ ಹತ್ರ ಧನ ಅದ, ಬಂಗಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋ, ಯಾಕೆ ಬಂದಾನಿಲ್ಲಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಪೆನೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, either by voluntarily submission or by force by the Lord, is necessary for attaining perfection. ತಪಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಜೀವನದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಪಡೀಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಸ್ ಪೆನೆನ್ಸ್ such penance in the internal potency is the internal potency of the Lord. ಇಂಥ ತಪಸ್ಸು ಭಗವಂತಂದೇ, ಅದು ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿ. One cannot, however, be engaged in penance of devotional service without being completely free from all sins. ಈಗ 4 ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ಸತ್ಯ, ಶೌಚ, ದಯಾ, ತಪ. 4 ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್: ಸತ್ಯ, ಶೌಚ, ದಯಾ, ತಪ. ಈಗ ಸತ್ಯನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್, ಜೂಜಾಟ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು, ಸತ್ಯ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯ ಶೌಚ, ಪ್ಯೂರಿಟಿ, ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ, ಇಲಿಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್, ನಿಷೇಧ, ನೋ ಇಲಿಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಸ್.
ಶೌಚ ಉಳಿತದೆ. ಸತ್ಯ, ಶೌಚ, ದಯಾ, ಮರ್ಸಿ, ನೋ ಮೀಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್, ಗಾರ್ಲಿಕ್ಕು. 3 ಆಯಿತು. 4ನೇದು ನೋ ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಶನ್, ನಶೆ ಬರುವಂಥವು ಯಾವೂ ತಗೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕ? ತಪಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಕಂಬ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋ ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಶನ್. ನಶೆ ಬರುವಂಥವೆಲ್ಲ ಲಿಕರು, ಇವು ತಂಬಾಕು, ಗುಟ್ಕಾ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಿಗರೇಟ್, ಬಿಡಿ, ಚಹಾ, ಕಾಫಿ, ಅವು ಮೈಲ್ಡ್ ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೆಂಟ್, ಅದು ನಿಷೇಧ. ನೋ ಟೀ, ಕಾಫಿ. ಅದು ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸೆರೆ ಕುಡಿತೀನಿ, ಅದು ತಿಂತೀನಿ, ಇದು ತಿಂತೀನಿ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ? ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ. ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? ಇವೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು. ತಪ and the Lord being satisfied with him awarded him the desired result. ಅದಕ್ಕೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗ್ತಾನೆ, ಪ್ರೀತನಾಗ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಭಗವಂತ ಏನು ಭಕ್ತಿಗೆ ಬೇಕು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ತಪಸ್ಸಿಂದ ಭಗವಂತ ಮೆಚ್ಚಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನ ಧಾಮದ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನದ, ಡ್ಯೂಟಿ ಏನದ? ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಜ್ಞಾನನೂ ಕೊಟ್ಟ. ಈಗ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರ ಗಂಡಸರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದವರು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಅವೇ ಅಲ್ಲೇ, ಏನು ಬೇಕು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ, ಜ್ವಾಳ, ಇವು ಹಿಟ್ಟು, ಏನು ಬೇಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅದ. ಉಪ್ಪು, ಖಾರ, ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅದ. ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು. ಆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿನೂ ಅವನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದೆಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥ ತಯಾರಾಯಿತು. ಹಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ, ಪಂಚಭೂತ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಂಚಭೂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟ. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಮುಗಿದದ. ನಾಳೆ 24, 25 ನೋಡೋಣ. ಎರಡು ಶ್ಲೋಕ ಸ್ವಲ್ಪವ. ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ 7 to 8 ಬದಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಘು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಅಲ್ಲಿ ರಾಯಪುರಿಗೆ ಗೋವಿಂದ ಧಾಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಜೂಲನ್ ಉತ್ಸವ 4 ಅಂದಂಗೆ ಅದೊಂದದ. 4 to 6 ಗೀತಾ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. 6 to 7 ಸ್ವಲ್ಪ ಥರ ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಆರತಿ ಮುಗಿಸಿ ರಾಯಪುರಿಗೆ ಗೋವಿಂದ ಧಾಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೂಲನ್ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕಂತದ. ನೋಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅಕ್ಷಯ ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಧನ್ಯವಾದ.